बंधु देखंतु ए वीडियो रे में स्टार्ट करबा देखंतु आमे बीएओडी 3 रो देखंतु +3 सेकंड सेमेस्टर रो बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण देखंतु आमे यार पूर्व क्लास रे आमे कोन करितले देखंतु इंग्रजी शिक्षा विस्तार तार अधा आमे क्लास करी सारी देइछु और बाकी जो रही जाइछि ताको आमे एही वीडियो रे आमे फुल कंप्लीट करबा ता सहित किछि आमे क्वेश्चन भी करबा क्वेश्चन और उत्तर भी करबा क्वेश्चन और उत्तर तो एबी वर्तमान सब क्लास रे किछि ना किछि क्वेश्चन और उत्तर रहिबो ही रहिबो क्वेश्चन और उत्तर न कले भलो लागे नहीं तो मैक्सिमम आमे क्वेश्चन और उत्तर भी प्रैक्टिस करबा लाइक आउ शेयर मैक्सिमम कर देबे आपनकर सांग साथी भाई भौणी समस्त को जदरा कि समस्त इजीली जानि पारिबे तो चलंतु स्टार्ट करबा आज वीडियो को आउ जदि चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आउ वीडियो तले गोटे लिंक रही टेलीग्राम ग्रुप रो से हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जिबे तो आ मने रखिबे कोनोसी भी अननोन अजणा टेलीग्राम ग्रुप किबा कोनोसी भी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेबे नहीं जोटी कि आपनकर नंबर आउ यूजर आईडी शो करथिबो सेति आपण माने जॉइन बिल्कुल हेबे नहीं आउ हमर टेलीग्राम ग्रुप रे आपण कहा आपण देखंतु काहारी भी नंबर किबा काहारी यूजर आईडी शो करिबो ही नहीं केवल मु आपण को हमर टेलीग्राम ग्रुप रो डिस्क्रिप्शन रे मोर देखंतु लिंक दे देछि जदरा कि किछि भी प्रॉब्लम हेले आपण माने मेसेज करि परिबे केवल मते आउ आहारो काहाकू भी आपण माने ग्रुप रो कोनोसी पिला को आपण माने मेसेज भी करि परिबे नहीं केवल मु करि पाइबी किंतु मु आपण को केबे भी मेसेज करिबी नहीं जदि आपण को किछि प्रॉब्लम हुए ताले मते आपण माने मेसेज करिवे लिंक मु दे देछि टेलीग्राम ग्रुप रे तो जॉइन हो हमर टेलीग्राम ग्रुप रे वीडियो तलपटे मु लिंक दे देछि चलंतु स्टार्ट करबा इंग्रजी शिक्षा विस्तार जो बाकी रहितला ताकू आमे स्टार्ट करबा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वर्तमान आमे स्टार्ट करबा देखंतु ओडिसा रे नवजागरण किपरि होइथिला ताकू आमे देखिबा जो बाकी रहि जाइथिला तो देखंतु कोन कोन आमे सारिथिलु यूरोप रे नवजागरण एटा सरिथिला तापरे भारत रे नवजागरण एटा भी सरि जाइथिला वर्तमान आमे देखिबा बंधुगण ओडिसा रे नवजागरण किपरि होइथिला तो देखंतु सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस कोन कोन रहिछि ताकू आमे देखिबा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे बंधुगण देखंतु पंचदश शताब्दी रु अष्टादश शताब्दी जाए 4 वर्ष धरी यूरोप रे चलीथिबा नवजागरण आउ 19 शताब्दी रे भारत रो विभिन्न प्रांत रे घटुथिबा नवजागरण रो प्रभाव देखंतु 19 शताब्दी रे जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट होटे देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जीव बंधुगण जे ओडिसा रे जो नवजागरण होइतिला ता पूर्वरु देखंतु पंचदश शताब्दी रु अष्टादश शताब्दी देखंतु दीर्घ 4 शताब्दी धरी यूरोप रे केते वर्ष जदि देखंतु केते शताब्दी जदि आपन को क्वेश्चन दिया जीव जे नवजागरण चली थिला ताले उत्तर कोन करिवे 4 शताब्दी करिवे आपन माने उत्तर कोन करिवे 4 शताब्दी एटा को मन रखिबे आ पंचदश और अष्टादश सरी गला 4 शताब्दी तापे 19 शताब्दी रे देखंतु भारत रे नवजागरण कोन हे गला आरंभ हे गला 19 शताब्दी रे देखंतु जदि हम देखिबा भारत रे 19 शताब्दी रे देखंतु एटी कोठी लेखा हिचे 19 शताब्दी देखंतु भारत रे 19 शताब्दी रे नवजागरण आरंभ होइथिला तो जदि हम देखियो बंधुगण देखंतु भारत रे कोठी लेखा हिचे देखंतु 19 शताब्दी रे हमर भारत रे आरंभ होइथिला देखंतु 19 शताब्दी रे भारत रे नवजागरण होइथिला आ ई जो नवजागरण होइथिला एटा 19 शताब्दी रे प्रारंभ रु ही ओडिसा रे मध्ये एटा आरंभ होई जैथिला तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे जदि हम देखिबा ओडिसा रे देखंतु इंग्रेज माने ओडिसा अधिकार करिबा आगरु लंदाज और राशि बणिक मानक माध्यम रे ओडिसा रो जनसाधारण अनेक विदेशी वस्तु और विषय सह परिचित होइथिले तो एटा को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आउ कोन अटे देखंतु जदि हम देखिया बंधुगण देखंतु शासन रो सुपरिचालना पई बहु लोकंकर सहाय्य सहयोग मध्ये आवश्यक से समय रे घटिथिला जदि हम देखिबा आधुनिक शिक्षा फल रे देखंतु आउ मुद्रण शिल्प रो प्रसार हेतु पत्र पत्रिका आउ आलोचना सभा माध्यम रे सरकार आउ जनसाधारण मध्य गोटे उन्नति
सुशासन प्रजा मंगल संपर्क रे मध्य देखंतु लोक मानकर मत प्रकाश पाइथिला। जदि आम देखिया बंधुगण बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन कौन रही कौन मन रखिए देखंतु एइटाकू ओडिशा रे नवजागरण सह जोड़ी होईगला ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन। आउ ओडिया भाषा ओडिया गोटे स्वतंत्र भाषा देखंतु जदि आम देखिया बंधुगण बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण देखंतु जदि आम देखिबा बंधुगण देखंतु एइटा करिके मन रखिबे देखंतु काहांकर संस्पर्श रे एई जो संस्कृति अभ्युदयटा इटा आरंभ होइतेला। देखंतु इंग्रेज मानको डायरेक्टली देखंतु प्रत्यक्ष संस्पर्श आउ शासनरु जेमिति शासन करिले देखंतु ओडियांको मानस भूमि को जेते बिले से माने शासन आउ संस्पर्श जो होइतेला तार गोटे नुआ गोटे देखंतु सांस्कृतिक अभ्युदय आरंभ होइतेला। आउ जदि आमे देखिबा एथिरे देखंतु प्रत्येक भूमिका किए ग्रहण करथिले ओडिशा रे देखंतु जदि आमे देखिबा नूतन भावे बंग देशरु आसीथिबा देखंतु बंग देशरु आसी बसबास करुथिबा शिक्षित बंगीय समाज माने एथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। कोउथिरे ई देखंतु ओडियांको मानस भूमि रे ई संस्कृति को जो अभ्युदय आरंभ होइतिला बंधुगण। तापर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस कोन देखंतु तापर जदि हम देखिबा डायरेक्टली आमे आसी जिबा कोठी आसी जिबा देखंतु एइटाकू मन रखिबे नटवर सामंतराय। एई नटवर सामंतरायंकर देखंतु तीनी गोटी कथा थिला। तो कौन कौन थिला तांकर तीनी गोटी कथा देखंतु ई तीनीटी कथा गोटी मन रखिदिबे जे प्रथम कथाटी कौन देखंतु तांकर प्रथम कथा होउची जे राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक आउ अर्थनीतिक आउ कौन धर्मगत जीवन रे नूतनता आनिथिला। तांकर प्रथम कथा होउची राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक अर्थनीतिक आउ धर्मगत जीवन रे नूतनता आनिथिला कांकर नटवर सामंतरायंको। यदि हम देखिबा 2 नंबर कथा तो देखंतु ई समस्त क्षेत्र राजनीतिक हो कि सामाजिक हो कि अर्थनैतिक हो कि धर्मगत हो ई समस्त क्षेत्र आसीथिबा नूतनतारू ओडिशार नवचिंतार स्रोत प्रवाहित हैला। एटा होची 2 नंबर कथा। और 3 नंबर होची बंधुगण आधुनिक साहित्य एही नूतन चित्तवृत्तिर फल। तो जदि हम देखिबा सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस गुड़िक तो सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट होची देखंतु संग्राम सामाजिक अर्थनैतिक और शासनीतिक परिवर्तन सह गोटे नुआ धर्म व्यवस्थार प्रचार मिसी लोक मनरे कौन होइथिला प्रतीत हैला। आउ एहा ही ओडिशार शासन व्यवस्थार परिवर्तन र प्रथम प्रभाव पड़िथिला। काहांक ऊपर पड़िथिला जदि आपन क्वेश्चन दिया दिबो ताले उत्तर कोन करिवे साधारण चासी आउ जमीदारंक मध्य रे एई प्रभावटा पड़िथिला। प्रथम प्रभाव काहांक ऊपर ओडिशार शासन व्यवस्थार परिवर्तन प्रथम प्रभाव पड़िथिला साधारण चासी आउ जमीदार मानक मध्य रे। एइटाकू मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। तापर जदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो किबा सबुठार मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस जदि मु कहिबे 1804 मसीहा रे जो जमी बंदोबस्त आरंभ हैला ताहा दरिद्र कृषक माने कर भार रे निष्पेषित हेबाकू लागिले। आउ देखंतु 1819 बेलकू 9 थर बंदोबस्त होई साइथिला। आ प्रति थर जमीदारी सब कलिकता रे नीलाम देखंतु कलिकता रे नीलाम होउथिला। तापर जदि हम देखिया बंधुगण सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट आ कोन रहिछि देखंतु डायरेक्टली हम टी तलपटको जिवो देखंतु तलपटको एटाको मन रखिबे बंग देश कौ देश बंग देश प्रचलित नियम कानून ओडिशा रे प्रचलित हैला। परवर्ती समय कौन हैला ई बंग देशर प्रचलित नियम कानून ओडिशा रे मध्ये प्रचलित हैला। तापरे देखंतु नुआ शिक्षित बंगीय युवक मानक पई देखंतु ओडिशा रे जीविका निर्वाह र नुआ गोटे रास्ता मध्ये खोली गला ओडिशा रे मध्ये। आ ओडिशा जेमिति विजय होई गला आ विजय परे ओडिशा रे लोक मानकू देखंतु शासन व्यवस्था रे न रखी भाषा आईन आउ शिक्षार
ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ନା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ ରଖି ସେମାନେ ଭାଷା, ଆଇନ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, କମ୍ପାନୀର ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ପୁରା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜନତାର ଭାଗ୍ୟ ନିୟାମକ ହୋଇପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏହା ହିଁ କୁପରିଣତି ହେଉଛି ଏହାର କୁପରିଣତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଗଲା, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1817 ମସିହାରେ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1866ରେ। 1866ରେ ହୋଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଘଟିଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଉଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର, ନବପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲବଣ ଆଇନ। ଦେଖନ୍ତୁ 1814 ଏଇଟା ହେଉଛି ନବପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲବଣ ଆଇନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1814 ମସିହାରେ। ଆଉ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରମ ଶୋଷଣ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଥମ 14 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯଦି କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1817 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏଇଟା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଜର୍ଜରିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏଁ, ପୁରା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ 1817ରୁ 1865 ପୁରା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ କେତେ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ। ତ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ତ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1866ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଆଉ ବିଦେଶୀ ରାଜକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଶାସନର ସବୁଠାରୁ କୁଶାସନର କୁପରିଣତି ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହାଙ୍କର କୁପରିଣତି, ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1866ରେ। ଇଂରେଜ ଆଉ ବିଦେଶୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କୁଶାସନର ଅନ୍ୟତମ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଶାସନର କୁପରିଣତି ହେଉଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଆଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବିଷମ ବଣ୍ଟନ, ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ବାଣ୍ଟୁ ନଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନର ବିଫଲତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଆଉ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଣଜୀବନରେ ଏପରି ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିପତ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, EVS +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଥିବେ ବିପତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତିକା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1866 ମସିହାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏଇ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1817 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1866 ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସରିବା ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1866 କହିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ଜିନିଷ, ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। এই ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସଚେତନ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସଂଗଠନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରପାତ ଆଣିଥିଲା ବା ଘଟିଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଆଉ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରପାତ ଆଣିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ପେନ୍ ଆଉ ପେପରରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆଉ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମିଶନାରୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସାମାଜିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କଥା କହିବି ତ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ରୁଚିର ପ୍ରଚାର, ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଇଟା ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଏ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୌତ୍ତଳିକତା, ତାଙ୍କ 56 ଭୋଗ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ, ସର୍ବ ପାପା ହରଣ କ୍ଷମତା, ଶହ ଶହ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଉପହାସର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜନମାନସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୌତ୍ତଳିକତାର ପତନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ ହିଁ ଏଇଟା ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ ଯେ ଏଇ ପୌତ୍ତଳିକତାର ପତନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା କେବେ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା? ତ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଟନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇ ବିରାଟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଉ ଘୃଣିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ହୁଏତ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ରତର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଟନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର,
लिंग पूजा निहित अश्लीलता आ मिशनारी मानक मन होइथिला। आ यही समस्त ही ओडिया जातिर गोटे नैतिक अधपतन गोटे कारण हो जाइथिला ई समय रे। तापर देखंतु सबठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस मन रखिबे जे ई ख्रीष्ट धर्म प्रचारक मानकर प्रधान लक्ष्य कौन थिला। जदि अपन को क्वेश्चन दिया जाबो जे ख्रीष्ट धर्म प्रचारक मानकर प्रधान लक्ष्य कौन थिला ताहले यार सठिक उत्तर कौन करिवे। देखंतु यार मुख्य लक्ष्य थिला बंधुगण हिंदू धर्म आउ हिंदू देवादेवी मानकु निष्ठुर आउ निसंकोच भाव रे आक्रमण करिबा। देखंतु ख्रीष्ट धर्म प्रचारक मानकर सबुठारु मुख्य लक्ष्य थिला जे हिंदू आउ हिंदू देवता मानकु देखंतु निष्ठुर आउ निसंकोच भाव रे आक्रमण करिबा। तो देखंतु सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस आउ कोन कोन रहिछि ताको हम देखिबा। तापर बंधुगण देखंतु हम डायरेक्टली नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट पेज पे जीवा कोन कोन रहिछि। देखंतु एतिरे गुटे इम्पोर्टेंट जिनिस रहिछि मन रखिबे। देखंतु ओडिसा रे मेरिया प्रथार विलोप पाई देखंतु 1842 मसीह रे माड्रास गवर्नर लॉर्ड एलिफिन्स्टोन ये कहाँ को पठाई कैम्बेल साहेब को पठाई उठे पठाई ओडिसा रे मेरिया प्रथार विलोप पाई 1842 मसीह माड्रास गवर्नर लॉर्ड एलिफिन्स्टोन कैम्बेल साहेब को पठाई आउ लॉर्ड विलियम बेंटिक सतीदाह आउ मेरिया प्रथा परी असामाजिक संस्कार विरुद्ध रे आईन प्रणयन करथिले। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो बंधुगण सतीदाह प्रथा बा मेरिया प्रथा परी असामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध रे आईन प्रणयन करी तेबा व्यक्ति जनकर ना कोन ताले उत्तर कोन करिवे लॉर्ड विलियम बेंटिक करिवे। कोन करिवे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखंतु गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट देखंतु ये कौन थे गवर्नर जेनेल थे ये कौन थे ये माड्रास रो गवर्नर जेनेल। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताले कोन करिवे लॉर्ड एलिफिन्स्टोन करिवे। आउ देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो देखंतु बंधुगण ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ना भारत रो गवर्नर जेनेल थे। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे भारत रो गवर्नर जेनेल देखंतु जेनेल कर ना कोन ताले कोन करिवे लॉर्ड विलियम बेंटिक करिवे। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे वेस्ट बेंगल रो देखंतु गवर्नर जेनेल कर ना कोन ताले कोन करिवे वारेन हेस्टिंग करिवे। कोन करिवे वारेन हेस्टिंग करिवे। जदि आपन को भारत रो पचारिबो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक करिवे। जदि माड्रास रो पचारिबो तो लॉर्ड एलिफिन्स्टोन करिवे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस ई तीनटा को मन रखिबे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर देखंतु आ कोन कोन रही सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड़ी को देखंतु जदि हम देखिबा परे परे कोन हैला ना 1833 मसीह रे इंग्लैंड सरकार देखंतु जदि मंदिर रो अंतः परिचालना ता भीतर परिचालना आउ यात्री कर आदाय संपर्क रे रिहाती देखंतु रहिता देश प्रदान करिथिले। तापर देखंतु जदि हम देखिबा देखंतु धर्मीय व्यवस्था विरुद्ध रे ई धर्म व्यवस्था विरुद्ध रे देखंतु अपप्रचार आरंभ करी मिशनारी माने चाहुतिले जे ओडिसा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार पई के चाहुतिले मिशनारी माने चाहुतिले ओडिसा रे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस जदि आपन को क्वेश्चन दिया जीवो बंधुगण जे ओडिसा रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार के करितिले तो उत्तर कोन करिवे मिशनारी माने करिवे। बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही सुंदर। तापर देखंतु सबठारु इंपोर्टेंट जिनिस कोन रहिछि देखंतु बंधुगण राजा राममोहन राय ये ब्राह्मण समाज को प्रतिष्ठा करथिले कि राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय बंधुगण भारत रे प्राचीन एकेश्वरवादर नुआ गोटे वायुमंडल प्रतिष्ठा करथिले मन रखिबे। तापर देवेंद्र नाथ टैगोर हे गला तापर अक्षय चंद्र केशव चंद्र सेन हे गला एमानक मध्यरे मध्य धीरे धीरे संस्कार धर्मी हिंदू धर्मर गोटे नुआ आविर्भूत हेबाकु लागिला। आ ब्राह्मण धर्मर दीक्षा पद्धति आर्य धर्मरु मंत्र आचरण उपासना पद्धति ब्रह्म गीत ब्राह्मण समाज स्थापन धीरे धीरे कौन होगला ना ब्राह्मण धर्म गोटे विशिष्ट धर्मानुष्ठान परिणत हो गला।
तापर देखते बंधुगण जदि आम देखा भारतीय ऋषि मान उपासना पद्धति जदि आम देखा बंधुगण केशव चंद्र सेन ये केशव चंद्र सेन ख्रीष्टियान धर्म आ पृथ्वीर सबुठारु अन्यान्य धर्म मानक गभीर भाव में जदि आम देखा बंधुगण यहाँ देखु गोटे उदार आउ सर्वधर्म पूरा सबु धर्म क्षेत्र में यहाँ गढ़ा चेष्टा करते कि केशव चंद्र सेन ख्रीष्टियान धर्म आ पृथ्वीर जितकी भी धर्म थिला अन्यान्य धर्म गुड़िक मध्य से देखंतु उदार आउ सबु धर्म को देखंतु सबु धर्म क्षेत्र से गढ़ा चेष्टा करते किए चेष्टा करते जदि आपन को क्वेश्चन दिया जे सबु धर्म को देखंतु सबु धर्म क्षेत्र में गढ़ा चेष्टा किए करते ताले उत्तर कौन करेंगे केशव चंद्र सेन करेंगे आउ केशव चंद्र सेन होउछंती आदि ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठाता ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही सुंदर तापर देखते बंधुगण आउ यहीटी को भी मन रखिए देखंतु ये ब्राह्मण धर्म केते शताब्दी थिला देखंतु केते शताब्दी थिला तो 19 शताब्दी करेंगे ब्राह्मण धर्म बंधुगण 19 शताब्दी करेंगे 19 शताब्दी धर्म समाज संस्कृति संगठन क्षेत्र गोटे नूतन परीक्षा ओडिशा रे देखंतु सूरीपान निवारण बाल्य विवाह विरोध विधवा असवर्ण विवाह एगुड़िक सामाजिक संस्कार क्षेत्र में ब्राह्मण समाज प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला बंधुगण जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे बाल्य विवाह विरोध विधवा असवर्ण विवाह एगुड़िक क्यों देखंतु समाज संस्कार क्षेत्र क्यों सामाजिक संस्कार क्षेत्र में यहाँ मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला ई बाल्य विवाह ताले उत्तर कौन करेंगे ब्राह्मण समाज करेंगे तापर देखंतु आ कौन कौन रही जदि आम देखिया बंधुगण जदि आम देखा देखंतु सबुठारु इम्पोर्टाट जिनस देती सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस भी लिखाई जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तो ये आपण मैंने मन रखिए जे देखंतु कटक हो गला बालेश्वर हो गला पुरी हो गला ये जिला युड़ी कौन गोटे जिला गोटे ओडिशार बालेश्वर जिला कटक जिला पुरी जिला ये विभिन्न स्थान रे उभय बंगाली आउ ओडिया ये सभ्य समाज रे ना देखंतु ब्राह्मण धर्मर गोटे बढ़ी बढ़ी चलीगला देखंतु ये राज्य मानक ब्राह्मण धर्म धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलीगला आउ पत्र पत्रिका मध्य संपादन हो गला सभापति समिति संगठन माध्यम रे ब्राह्मण धर्म ओडिशार पूरपुल्ली रे सामाजिक संस्कार नूतन धर्मर संभावना प्रचार करुथिला मन रखिए पत्र पत्रिका संपादना सभा समिति संगठन माध्यम रे देखंतु ब्राह्मण धर्म ओडिशार पूरपुल्ली रे सामाजिक संस्कार और नूतन धर्मर संभावना प्रचार करुथिला तो को माध्यम रे ब्राह्मण धर्म देखंतु ओडिशार पूरपुल्ली रे सामाजिक संस्कार संभावना प्रचार करुथिला ताहले उत्तर कौन करेंगे पत्र पत्रिका संपादना सभा समिति और संगठन माध्यम करेंगे और यही समय रे बंधुगण देखंतु विभिन्न शिक्षा सेवा युड़िक देखंतु जदि आम देखा इस ब्राह्मण धर्म क्षेत्र में देखंतु समाज रे ब्राह्मण धर्म क्षेत्र में गोटे नुआ सृष्टि करथिला और से समय गोटे नुआ आदर्श कहि परिबे आपण तापर देखंतु बंधुगण आउ जदि आम देखा बुद्धिजीवी लेखक मान कथा जदि आम देखा ब्राह्मण धर्म रे बुद्धिजीवी लेखक माने मध्य थिले देखंतु फकीर मोहन सेनापति हो गला राधानाथ राय हो गला ये माने दुई जन कौन करथिले बालेश्वर रे जो समय रे से माने रहुथिले से समय रे ब्राह्मण धर्म रो दीक्षित हेबा पई इच्छा प्रकाश करितबा कथा संपर्क रे देखंतु ई फकीर मोहन तांकर आत्मजीवनी चरित रे से लिपिबद्ध करिसंती तो जदि आपन को क्वेश्चन दिया जब जे देखंतु ब्राह्मण धर्म संपर्क रे क्यों कवि तांकर आत्मजीवनी रे से लिपिबद्ध करिसंती ताले उत्तर कौन करेंगे फकीर मोहन सेनापति करेंगे तापर देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस कोठारे लिखिथिले तो से जेते बेले बालेश्वर रे से अवस्थान करथिले से बालेश्वर रे जेते बेले रहउथिले से समय रे से दीक्षित हेबा पई से इच्छा प्रकाश करितबा कथा से आत्मजीवनी रे से लिपिबद्ध करथिले तापर देखंतु इम्पोर्टेंट जिनस कौन रही जदि आम देखा देखंतु जीवन रे भक्त कवि मधुसूदन राव आउ ब्राह्मण धर्मावलंबी थिले
ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଏହି ଧର୍ମାଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଭୂମିକା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ତା'ର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଇଂରେଜ ବଣିକ କାର୍ଟରାଇଟ୍ ଜଜମାନଙ୍କ ପଦଚୁମ୍ବନ କରିଥିଲା। ଇଂରେଜ ବଣିକ କାର୍ଟରାଇଟ୍ ଜଜମାନଙ୍କ ପଦଚୁମ୍ବନ କରିଥିଲା। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅଧିକାର କଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର କିଏ ଅଧିକାର କଲେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ। ତାହେଲେ କେବେ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମସିହାରେ ହାରକୋଟ ପୁରୀ ସହରର ଅଧିକାର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ହାରକୋଟ ସହର ଅଧିକାର କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମସିହାରେ। ତାହାର ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଦିନ ପରେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 1803 ମସିହାରେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803 ମସିହାରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକୃତ ହୋଇଗଲା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ତାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗପୁର ଭୋସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଗପୁର ଭୋସଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବଗ୍ରାମ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ବଣିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା କବଳିତ କରି ନେଇଗଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଗଳଜାତମାନଙ୍କରୁ ପୁରା 29ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ସେ ସମୟରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ରେଗୁନନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଗ୍ରାମ ସନ୍ଧିର 10 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମିଶିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳଜାତ ସମ୍ବଲପୁର ଗଳଜାତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପାଟଣା ଗଳଜାତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛୋଟନାଗପୁର ଡିଭିଜନରେ ମିଶି ଇଂରେଜ ଶାସନ କରଜ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶାସିତ କରୁଥିଲା। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 1855 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ପୁରା ଏବେର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ। କେତେ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ କରୁଥିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1855 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁକିଛି ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଶାସନ ପୁରା ଜମି ଜମା ଉପରେ ବହୁତ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା ଆତଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ଇଂରେଜ କୁଶାସନର କ୍ରମ ବିକାଶ 1866 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏହାର କୁପରିଣତି 1866 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏହାର କୁପରିଣତି ହେଉଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। କାହାଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଇଂରେଜ କୁଶାସନର ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆଉ ତା'ର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ହୋଇଛି ତ ମନେ ରଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଟକର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1828 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରମା ପାଉଥିବା ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ
ମୁଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁବିଧା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୋହରିର ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା କୌଣସି ଜଣେ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଏ କଥା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏ କଥା କାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କଟକର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସରକାରଙ୍କୁ 1828 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁବିଧା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୋହରିର ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା କୌଣସି ଜଣେ ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ଏଇଟା କାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ? କଟକର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲକିନସନ୍ ଆଉ ଜି ଷ୍ଟକ୍ ୱେଲ୍, ହେନେରୀ ରିକେଟ୍ସ, A.J.M. ମିଲ୍ସ, F. ଗୋଲ୍ଡସବରି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଶନର ମାନେ ପାର୍ସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅମଲା କର୍ମ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନୂଆ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତିର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ ଘଟିଲା କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଠନ ହୋଇଗଲା। ଦେଶ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଉ ନାଗରିକ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ସଭା ସମିତି ସାମାଜିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାଗବତ ଗାଦିରେ ନ ରହି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଲା। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଦୂର ଗ୍ରାମ ଆଉ ସହରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପୁରା ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀର ମୋହନ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଏମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର, ଡାକଯୋଗେ ପତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ କିଛି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେବେ ଆସିଥିଲା, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 1803 ମସିହାରେ। 1803 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
इंग्रेज माने सेमानंकर धर्म भाषा सभ्यता आउ देखंतु शिक्षा ହେଇଗଲା दीक्षा ହେଇଗଲା आचार व्यवहार ए देश रे प्रवर्तन करने को लगिले। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारि छी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पचारि छी जे देखंतु ओडिसा देखंतु ओडिशा भाषा रे बाइबल संपादन कार्य की आरंभ करथिले। ओडिशा बा ओडिया भाषा रे बा ओडिशा भाषा रे बाइबल संपादन कार्य की आरंभ करथिले। देखंतु यार सठिक उत्तर कोन हेबो विलियम केरी आउ वार्ड साहेब प्रथमे देखंतु ख्रीष्ट 1804 रे देखंतु ओडिया भाषा रे बा देखंतु बाइबल संपादन कार्य आरंभ कले। तो जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो जे ओडिया भाषा रे बा ओडिशा भाषा रे बाइबल संपादन कार्य की आरंभ करथिले तो विलियम केरी आ वार्ड साहेब प्रथमे 1804 मसीहा रे देखंतु ख्रीष्टाब्द रे करथिले। तो देखंतु जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो जे सटन साहेबंक प्रेरणा रे किए ओडिया व्याकरण रचना करथिले तो यार सठिक उत्तर कोन करिवे। सटन साहेबंक प्रेरणा रे देखंतु 1861 रे पंडित विश्वम्बर विद्याभूषण ओडिया व्याकरण रचना करथिले। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस सटन साहेबंक प्रेरणा रे 1861 रे देखंतु पंडित विश्वम्बर विद्याभूषण ना होची पंडित विश्वम्बर विद्याभूषण ओडिया व्याकरण रचना करथिले। जदि आपन क्वेश्चन दिया जे मिशनरी मानकर प्रथम लक्ष्य कोन थिला ताले उत्तर कोन करिवे। मिशनरी मानकर प्रथम लक्ष्य थिला ओडिसा रे ख्रीष्ट धर्मर प्रचार देखंतु जदि हम देखिबा देखंतु ओडिसा रे ख्रीष्ट धर्मर प्रचार थिला मिशनरी मानकर प्रथम लक्ष्य। मिशनरी मानकर प्रथम लक्ष्य थिला ओडिसा रे ख्रीष्ट धर्मर प्रचार और यही लक्ष्य साधन लगी सटन देखंतु प्रमुख पाद्री गण देशीय लोकंक भितर धर्म प्रचार पई देशीय भाषा को देखंतु देशीय भाषा शिक्षा को प्रथमे कर्तव्य बोली माने कहिथिले सटन साहेब। तापर जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे केते शताब्दी धरी यूरोप रे चलितबा नव जागरण केते शताब्दी रे भारत रे घटुतबा नव जागरण ओडिसा रे अनुभूत होइथिला ताले यार सठिक उत्तर कोन हेबो। देखंतु 15 शताब्दी रु 18 शताब्दी जाए देखंतु 4 शताब्दी धरी यूरोप रे जो चलिथिला नव जागरण एटा देखंतु यूरोप रे 4 शताब्दी चलिथिला नव जागरण 15 शताब्दी रु 18 शताब्दी पर्यंत आ 19 शताब्दी रे देखंतु भारत रे मध्य नव जागरण घटिगला प्रभाव पड़िला आ ओडिसा रे मध्य 19 शताब्दी रो प्रारंभ रु ओडिसा रे मध्य आरंभ होई गला। तो जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो केते शताब्दी धरि यूरोप रे 4 शताब्दी आ देखंतु भारत रे 19 शताब्दी आ ओडिसा रे मध्य 19 शताब्दी रे अनुभूत होइथिला। तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचारि छी देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे किपरि ओडिया मानक नुआ गोटे सांस्कृतिक अभ्युदय आरंभ हैला आ इथिरे केउ माने बसबास करूथिले। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताले उत्तर कोन करिवे। देखो इंग्रेज मानकर प्रत्यक्ष संस्पर्श आउ शासन रो इंग्रेज माने शासन करबा द्वारा ही ओडिया मानक देखंतु तांकर भूमि रे गोटे नुआ सांस्कृतिक अभ्युदय आरंभ हैला आउ एथिरे प्रत्येक भूमिका ग्रहण करथिले। ओडिसा रे देखंतु नूतन भाबे बंग देश रो आसी बसबास करथिबा शिक्षित बंगीय समाज लोक माने एथिरे प्रत्यक्ष भाबरे कोन करथिले प्रत्यक्ष भाबरे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो बंधुगण जे ओडिसा रो सामाजिक पृष्ठभूमि रो नटबर सामंतरायंक तीनोटी कथा जदि आलोचना करो ताले उत्तर कोन करिवे। नटबर सामंतरायंक तीनोटी कथा होची प्रथम होची राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक अर्थनैतिक आ धर्मगत जीवन रे नूतनता आनिथिला आ 2 नंबर कथा होची जे समस्त क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र अर्थनैतिक क्षेत्र आ धर्मगत क्षेत्र समस्त क्षेत्र रे देखंतु आसीथिबा नूतनता रु ओडिसा रो नवचिंतार स्रोत प्रवाहित हैला आ 3 नंबर होची
ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ନୂତନ ଚିତ୍ତ ବୃଦ୍ଧିର ଫଳ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଶାସକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନୂତନ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶସ୍ତ ମିଶି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତର ମିଶି ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମନରେ ପ୍ରତୀତ ହେଲା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଆଉ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା? ଜମିଦାର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ କାନୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ତ ବଙ୍ଗ ଦେଶ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ କାନୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା, ତ ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ଖୋଲିଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ 1817 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। 1817 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ହେତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଥମ 14 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଦେଖନ୍ତୁ କଉଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର, ନବପ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲବଣ ଆଇନ କେବେ 1814 ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚରମ ଶୋଷଣ, ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଥମ 14 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ 1866ରେ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ଆଉ ବିଦେଶୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଶାସନର ଅନ୍ୟତମ ପରିଣତି ଅଟେ ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହାଙ୍କର କୁଶାସନ ଗୋଟିଏ କୁପରିଣତି, ତ ଇଂରେଜ ଆଉ ବିଦେଶୀ ରାଜକର୍ମୀମାନଙ୍କର ରହିଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷମ ବଣ୍ଟନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବାଣ୍ଟୁ ନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ସବୁବେଳେ ଅସଫଳ, ସବୁ ଜମି ଜମା ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଅପରିଣାମ ଦର୍ଶିତା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିପତ୍ତି ଏମିତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଆଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ଗୋଟିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ। ଆଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1817 ମସିହାରେ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 1866ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେତୁ ସଚେତନ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଆଉ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ? ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଆଉ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମିଶନାରୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏ ନୂଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏହି ସାମାଜିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି
ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ରୁଚିର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା, ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଆଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୌତ୍ତଲିକତା, ତାଙ୍କ ଛପନ ଭୋଗ, ମହାପ୍ରସାଦ, ସର୍ବ ପାପାହରଣ କ୍ଷମତା, ଶହ ଶହ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଉପହାସର ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଟା ବି ଥିଲା। ଆଉ ଜନସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନମାନସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୌତ୍ତଲିକତାର ପତନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ହିଁ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ। ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ପାଇଁ 1842 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ ଏଲିଫିନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୟାମ୍ବେଲ ସାହେବଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରଥାରେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମାରିଆ ପ୍ରଥା। ମାରିଆ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ରଖିବେ। ମାରିଆ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଡ୍ରାସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଏଇଟା ମାଡ୍ରାସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଏଲିଫିନ୍ଷ୍ଟୋନ୍। ଭାରତର ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଭାରତର କିଏ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କିଏ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଆଉ ମେରିଆ ପ୍ରଥା, ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥା ବନ୍ଧୁଗଣ ଅସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଏଇ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନବଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଆଦୃତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଗଲା, କଟକ ହେଇଗଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଉ ନୂଆ ଧର୍ମ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା, ସଭା ସମିତି ଆଉ ସଂଗଠନ, ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଉ ନୂତନ ଧର୍ମର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ କେଉଁ କଥା ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ଫକୀର ମୋହନ ଆଉ ରାଧାନାଥ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କଥା ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ କେଉଁ କଥା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କଥା ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଫକୀର ମୋହନ ଆଉ ରାଧାନାଥ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ ବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କଥା ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମୟରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ
ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଆହୁରି ନେଇକି ଆସିବି ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିବା, କେବଳ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ।